انسانی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جب کبھی انسانی معاشروں میں عقائد کا بگاڑ ہوا یا اخلاق کا بگاڑ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ جب عقائد کا بگاڑ ہوا تو نبی آئے، جب اخلاق کا بگاڑ ہوا تو نبی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لبادہ اوڑھ کر فرعونیت کی شکل اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان حکمرانوں کی حکمرانی کے پانے کی ضرورت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا تو یہ تھا کہ غلامی کو انسانیت کے معاشروں سے ختم کیا جائے۔ سامعین، آج ہم دیکھتے ہیں ہر وہ برائی جو پچھلے ادوار میں تھی آج موجود ہے، اس پر چل کر ہم ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ سامعین، وہ دور گیا جب لوگ کہتے تھے ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک۔ آج آپ دیکھیں گے، زمانہ دیکھے گا کہ علماء انشاءاللہ عنقریب قوموں کی قیادت کی زمام اپنے ہاتھ میں لینے والے ہیں، اور اس کی ایک چھوٹی جھلک آج آپ تانڈور کے اس مقام پر دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، آپ اہل تانڈور ہیں، آپ سے تانڈور میں پیش آنے والے واقعات کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے ذہنوں میں تذکیر کے لیے ہی صحیح کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ضروری ہے۔ تانڈور کے مسلمانوں کے ساتھ گزشتہ 3 ماہ پہلے جو حرکات ہوئی آپ سب جانتے ہیں، یہی لوگ تھے جنہوں نے ہماری ملی قیادت کو آ کر وہاں جو باتیں ہوئی وہ انتہائی افسوسناک تھی۔ بجائے سے کہ ہم احتجاج کرواتے، ہم نے چیف منسٹر صاحب سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا جو عام آفیسر بھی کر سکتا تھا۔ ہمیں ایک واقعہ بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک راجہ تھا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ محترم علی جناب اسد الدین اویسی صاحب، نقیب ملت اور MP صدر مجلس اتحاد المسلمین، اور اسی طرح ڈائس پر بیٹھے ہوئے MLA حضرات اور علماء کرام اور مشائخین اور قائدین اور میرے محترم بزرگوں اور دیگر اقوام کے مقابلے میں نہایت پستی کا شکار ہیں۔ وہ پستی ہر لحاظ سے ہے، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اور اسی طرح تعلیمی لحاظ سے، اور اسی طرح دوسرے اور لحاظ سے مسلمان جو ہے مسلسل ہندوستان میں پستی کا شکار ہیں، اور اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش اور جدوجہد نہیں ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ اب جو ہے اچھی زندگی اور اخلاق و کردار کی مضبوطی، یہ ساری چیزیں جو ہے
یعنی دنیا کی نعمتوں میں شامل ہیں. تو اس کے واسطے کوشش اور جد و جہد ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو ہمارے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی پست صورتحال پر قانع ہو جائیں. جب آپ اقتصاد، سیاست اور دوسرے معاملات میں مسلمان ہوشیار ہو گیا ہے. مسلمانوں کو جس جگہ اور جیسے چاہے اب سرایا نہیں جا سکتا ہے. آج یہ سامنے اور دائیں یہ عوام کا ہجوم اس بات کی گواہی دے رہا ہے. چند گزارشات ہیں آپ سے، اگر اس کو ہم اپنے پلے باندھ لیں تو وہ دن دور نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن نے ہمارے بارے میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ. جو کبھی توغڑیا کہہ سکتا ہے، جو اشوک سنگل کہہ سکتا ہے، جو رتمبرا دیوی کہہ سکتی ہے، جو سادھوی کہہ سکتی ہے، اتنے خطرناک بات جو ہندوستان کی سلامتی کے لیے، ہندوستان کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. لیکن ایک بات پارلیمنٹرین آپ کو آج کی تاریخ میں نظر نہیں آئے گا. اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، وہ قوت دی ہے، اور آپ لوگوں کی محبت اور اتحاد اگر ان کے ساتھ رہا تو یہاں پر ہم اپنی ریاست میں ایک مستحکم حکومت کو لا سکتے ہیں. کم از کم ہم اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ اپنے مطالبات منوائیں. آپ نہیں جانتے کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آج کا جو نقد واقعہ ہے کہ ہمارے حبیب ملت نے جو بات کہی ہے اس پر جو لیتے ہو رہی ہے، حالانکہ RSS کی پوری لامی لگی ہوئی ہے. ہم کو ایک لفظ نہیں کہنے دیتے اور ان کے لیڈر آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں علل اعلان کہ اگر بھاگیہ لکشمی مندر کا نام لیا گیا، اس پر ہم کو پوجا کرنے سے روکا گیا تو ہم حیدرآباد کو ایودھیا، اور اس پر کوئی ریمارک نہیں، اس پر کسی کے کان پہ جو نہیں رہتی، اور ہم ذرا سا کہہ دیں تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے. سارے کے سارے کیس اور FIR اور کئی علاقوں میں ہو رہے ہیں. ایک کے اوپر اتنا، آخر کیا ان کو ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا ڈر اور خوف ہے؟ یہ ڈرپوک اور خوف والی مخلوق ہے اور لوگ ہیں. مسلمان ڈر جائیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کہہ رہا تم کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں، تم کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے. شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان. اپنے ایمان کو جگائیے. آپ کا ایمان اسی وقت جاگ سکتا ہے جب آپ اپنے اندر اتحاد کو پیدا کریں. اللہ کے رسول نے مومن اور مسلمان کی کیا تعریف کی؟ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تب تم مومن ہوگے. آج مسلمان اس کیفیت کو اگر اپنے اندر پیدا کر لے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کروں گا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو خود بخود اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے گا. اور یہ اتحاد اور اتفاق کی برکتیں اس ملک میں ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوں. آپ لوگوں کو یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ آنے والی اسمبلی میں، لیکن RSS کے پرچارک ہیں یہ سارے کے سارے، یہ اندر سے پورے خاکی چڈیاں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں. پولیس کتنی پریشان ہے، پولیس بھی لگ گئی ہے. وہ پولیس جو RSS کے اپنی میٹنگ کے لیے گوشہ محل کا پولیس اسٹیڈیم حوالے کر دیتی ہے، اور وہ انتہائی مسلمانوں کے خلاف زہر آلود تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں. اپنا اسٹیڈیم کیا اور کچھ نہیں ہوا، اور ایک بیچارہ وہ بھی گاؤں میں جا کے کچھ بولا تو ساری پولیس پریشان ہے. یہاں تک کہ دنیش ریڈی ہمارے DIG ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم انٹرپول کی مدد لیں گے. انٹرپول کی مدد کیوں؟ کوئی دہشت گرد ہے؟ آخر ہے کیا؟ صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں خواب دیکھو اونچے اونچے، اور اونچا خواب یہ ہے کہ تم انسانیت کی خدمت کے لیے آئے ہو. انسانیت کو اپنے پیچھے لے کے چلنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے حکومت کیا ہوتی ہے، امن کیا ہوتا ہے، ایکجسٹی کیا ہوتی ہے، سلامتی کیا ہوتی ہے. اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، ایمان کے معنی امن کے ہیں. عملی طور پر بتانا ہے. یہ کب بتائیں گے؟ جب ہم اس پوزیشن میں آئیں گے. تو اب اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے تیار ہو، اور اس کے لیے اتحاد وقت کا تقاضا ہے. اتحاد پیدا کیجیے، اپنی طاقت کو سمجھیے اور اپنی طاقت کو صحیح طور پر استعمال کیجیے. آپ کے سامنے یہ علماء اور سیاسی قائدین ایسے نہیں آئے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو معمولی مت کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کر دے. بہت سے چیف منسٹر آئے، ٹکر لیے چلے گئے،
मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं कि सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, डॉक्टर चिन्ना रेड्डी चीफ बच्चों को कटवाए, उसके बाद गवर्नर बन गए यूपी के। डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने कहा कि अब मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म कर दूंगा, तो सालार मिल्लत ने कहा कि चिन्ना रेड्डी अभी तू चिन्ना है, तेरे पहले कई सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहरसीन पर मौजूद उलमा इकराम, फायदे उज़्ज़ाम, मशाइखीन इकराम किया गया। उसने ऐसी ज़हरअंगेज़ तकरीर की, एसबीस होती रही, CIDs होती रही, इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस होती रही, हुकूमत खामोश रही, हम गए नुमाइंदगी करते रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन कैसे हवाले किया गया सब मुझे भी नहीं मालूम है। कोई मुसलमान को रावलपिंडी के गीत गाता, आप सोचिए कैसे गद्दारी का इल्जाम हम पे लगाया जाता है, लेकिन हुकूमत खामोश। एक निकला है नाम डॉक्टर, क्या कैफियत कि जहां जाता है आग लगाता है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। करनूल डिस्ट्रिक्ट गया, अदूनी में फसाद करा दिया, आसाम में हालिया फसाद हुआ, मैं भी गया, मेरे से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब भी दौरा करके आए। पता चला मुझे 3 महीने पहले आया और आज दिन तक वहां सारी साहब, मौलाना जाफर पाशा साहब और ये सारे MLA सब निकले डिस्ट्रिक्ट और हमने तहारीर की। आपने देखा कि दारुस्सलाम में जब कुल जमा की, मजलिस अमल का जलसा हुआ, डेलीगेशन के भी मुस्लिम नुमाइंदे आए, कांग्रेस के भी मुस्लिम नुमाइंदे आए, जब सब आए और सबने कहा कि इस बारे में हम आपके साथ है। हुकूमत जागी, रोशेया ने कोशिश की कि उसको बरकरार रखा जाए। वो सारे रिकॉर्ड मैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब ने किरण कुमार रेड्डी को दिए। हमने कहा चीफ मिनिस्टर साहब, ये आपकी पुलिस है, ये आपकी हुकूमत है, ये पुलिस की फिरका परस्ती है। ये पुलिस को जिनको बताया आइडेंटिफाई किया जा रहा है फोटोज में, आप तहकीकात करिए, इनको मुअत्तल करिए, इनके खिलाफ केसेस दर्ज कीजिए। किरण कुमार रेड्डी साहब ने कुछ नहीं किया। हमने मुतालबा किया अब्दुल रहीम कुरैशी साहब की क़ियादत में कि वहां 2 करोड़ 40 लाख का मुसलमानों का नुकसान हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे कहा कि नहीं, 1 करोड़ 40 लाख की इत्तला मुझे कलेक्टर देता है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा ठीक है साहब, वही दे दीजिए, वही दे दीजिए। बार बार बोलते गए, 6 मरतबा बात की गई, बार बार पाशा खादरी साहब जाते, असद साहब बोल भी जाते, मैं बार बार तवज्जो दिलाता, असद साहब को सजा बोलने लगाई। अब्दुल रहीम कुरैशी साहब जब जाते, वो अदूनी का क्या हुआ था, अरे कर रहे हैं, देने का नाम ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हमने मुहिम चलाई थी, करनूल के ग्राउंड पर जलसा हुआ। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बाज लोग हम पे एतराज कर रहे हैं कि जो है बिला वजह आप लोग कूद पड़े, आपका सियासत से ताल्लुक नहीं। हमने उस वक्त मेरी तकरीर रिकॉर्डेड है, आप लगा के देखिए। उस वक्त न सदर मोहतरम से मैंने बात की अब्दुल रहीम कुरैशी साहब से, न बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब को से बात की, किसी को मालूम ही नहीं। अल्लाह ने कहला, मैंने कहा किरण कुमार रेड्डी साहब, आप हमारे बार बार मुतालिबा पर पैसे नहीं देते, आप सुन लीजिए, अब अदूनी के मुसलमानों को पैसे मत दीजिए। 2014 में हम पैसे वसूल करके बता देंगे, उससे ज्यादा। गिरानी ये फिरका परस्ती फसाद हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं, पकड़ा गया, छोड़ा गया। नाके पे जब मैं गए, मैं असदुद्दीन साहब ने कहा मतीन साहब चलिए हम जाके देखें कि वहां जेल नंबर 2 में बहुत मुसलमान है। बच्चा साथी लेकर आया है और ये कंफर्म न्यूज़ है, आप मालूम करिए। नहीं साहब ऐसा नहीं कर सकता। उस फिर मालूम हुआ पार्टी में बना दिया गया। आप देखिए जग्गा रेड्डी को, ये ऐसे फिरका परस्त, और आज हम कहते साहब हम देने वाले। अरे आप मुसलमानों को क्या देते जी, आप मुसलमानों को क्या देते, आम मुसलमानों को क्या देंगे, मजलिस के काम करने वाले मुसलमानों को आप क्या देंगे। आप ऐसे लोगों को, मैं 1-2 मिसाल आपको देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी कांग्रेस के लिए लगा दी। मैं आपको बताऊं, मोहम्मद अली शब्बीर बहुत काबिल तरीन चीफ मिनिस्टर, जब राजशेखर रेड्डी साहब का दौर था, वो मिनिस्टर बनाए गए, लोगों ने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर बन सकता था, इनके कान खड़े हो गए, मुसलमान चीफ मिनिस्टर, सेकंड चीफ मिनिस्टर बोलने लगे लोग, बड़ा काबिल आदमी। आपको मालूम क्या करें इनके मिनिस्टर, मेरे को पूरा मालूम है, जबान मत खुलाइए आप कि साहब इसको हराओ, तेलुगु चैनल साहब इन्हें ISC का एजेंट है, इन्हें ये पूरे वहां के लोग जो रात दिन शब्बीर साहब को सलाम करते थे वो लोग हरा कर रख दिए। फिर आप क्या करें, आप MLC बना के मिनिस्टर ले सकते हैं, ऐसा हार्ड वर्कर जो हमेशा काम करा आप उसको निकाल के फेंक दिए। फरीद 2 MLA थे तेलंगाना के, दूसरे के साथ उनका हल्का ही जैसा कर दिया, बेचारा दबाए हो। आपने ये इंसाफ
आप हमको क्या देंगे? आप बात करते देने की, आप जरा गौर कर रखिए। हाज़रीन इकराम, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि छुपा के रास्ते में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बात के गाफिल ना बैठे आशियानों में। ये मैसेज, ये पैगाम हम आपको देने आए। आप देखिए कि क्या कैफियत है ये हुकूमत की। ये ईद उल अजहा से पहले हैदराबाद के मुशीराबाद में फसाद हुआ, देवल में हजारों जमाओं के मारे मुसलमानों को, हुकूमत पे कान पे घूमने देती, खामोश। एक दो चार को बच्चों को पकड़ के लाए, फिर छोड़ दिया दूसरे दरवाजे से। और आज हमसे कहा जाता है कि मुसलमान फिरका परस्त। मैं कहता हूं कांग्रेस सबसे बड़ी फिरका परस्त। मीरठ का फसाद, मलियाना का फसाद, जमशेदपुर का फसाद, रावलकेला का फसाद, आसाम के 2 तबाकुल फसादात, ये सारी तारीख शायद है। बॉम्बे का फसाद, हैदराबाद का फसाद कांग्रेस की हुकूमत में हुआ, कांग्रेस के दौर में हुआ। कांग्रेस ने रोका नहीं। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने कभी सिंसियर तौर पर हिंदू फिरका परस्ती को बढ़ने से रोका नहीं। 2 किताबें आज भी दुर्गोवाल करती हैं। एक किताब का नाम है द पंच ऑफ थॉट, दूसरी किताब है वी आर एंड आवर नेशन हुड डिफाइन। आप देखिए इन 2 किताबों में कैसी बात कही गई। जो दलित भाई है सुन ले, दीजिए, हम आपको मिनिस्ट्री देंगे, हम आपको मिनिस्ट्री देंगे, आप हमारे साथ आइए। अज़ान गिरामी, वाक़ियात बहुत ज्यादा हैं, वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन कांग्रेस ऐसी फिरका परस्त कांग्रेस है। और मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब, हम बार बार कहते रहे, हमको लौंडे समझे, बार बार बोले देखेंगे, कर रहे, देंगे, ये कैफियत है। अधूरी में पहले फसाद हुआ और आप वहां पर जग्गा रेड्डी ने मुसलमानों से कहा कि देखो ये फला फला के खिलाफ FIR मत दर्ज कराओ। वो फिरका परस्त जिन्होंने मुसलमानों के घरों को चलाया, मुसलमानों के घरों को चलाया, उनको फौरन चीफ मिनिस्टर साहब दूसरे दिन रिलीज कर दिए पैसे। आज पूछा अदूनी वालों से कितने पैसे, उन्होंने कहा साहब 27 लाख रुपए दिए गए, हमारे 27 लाख रुपए दिए गए। आप देखिए खुद चीफ मिनिस्टर साहब माने, असद साहब गवाह, MLA गवाह, पूरे हमारे इमाम शरीफ गवाह के जो है 1 करोड़ 40 लाख कलेक्टर मुझे कहा इतना नुकसान है मुसलमानों का, 30 लाख 40 लाख भी ऊपर कर देते। आपकी कैफियत है मुसलमानों के लिए देने के लिए आपको दिल बढ़ता नहीं। आपकी कैफियत एक ही काम कर सकते हैं, एक हो जाए तो सब कुछ कर सकते हैं, बिखरे भरे तो बिखर जा सकते हैं। माशाअल्लाह सदर मोहतरम यहाँ मौजूद है, उलमाए किराम भी मौजूद है। आपके सामने वो सब बातें आ रही है जो अब तक हमने अपने सीनों में दफन करके रखा था, मगर अब खामोशी से मुसीबत और भी संगीन कैफियत से समझ में नहीं आया। सहन लिए होंगे किसी के लिए, ठीक है, ले लिए, अच्छा किए। अब हमारे साथ अच्छे रहो आइंदा जन्म लेने के लिए, क्योंकि आपके पास है ना दोबारा जन्म, हमारे पास नहीं है, वनवे है हमारे पास, आपके पास चूहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे को मुत्तहिद होना है। आज ये आवाज आपको दी जा रही है, क्यों? यहाँ आपके थालियां सुनने नहीं आए हम, या बिखरे हुए नारों को सुनने नहीं आए। एक नारा ऐसा मारो कि आपकी हुकूमत हिल जाए। ऐसे ढीले नारे मार रहे हैं, एक अल्लाह अकबर बोल रहा तो एक कुछ बोल रहा है। एक नारा मारो ऐसा, अब मालूम हो गया कांडों में है कुछ। कल एक DSP के कोई किसी पार्टी के लीडर साहब बता रहे थे मुसलमानों को एक ही काम रह गया है, लोग 2 बच्चे नहीं है तो उनको सब चीजें बर्खास्त करो। अब इनके पास दम नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, मुझे याद आ गया वो शेर, कैसी सरकार कैसे मरता है, जजगी मेरी है उनको दौड़ता है। अरे हम पैदा कर रहे तो इनके पेटों में दर्द नहीं हो रहा। यहाँ पहले दर्द लेना सीखो, फिर दर्दों में मजा आता है। और ये हुकूमत जो मिली हमारे साथ सत्ते में मिली सो है, ये जितने लोग यहाँ स्टेज पे चलना फरमा है, ये पूरे सफर किए तो आपको ये सफर करने का मौका मिल रहा है। आप ये मत समझो कि ये हुकूमत आपको ऐसे ही मिल गई। ये जब हम चाहते हैं तो इख्तिदार दिलाते हैं, जब हम नहीं चाहते तो इख्तिदार से उतार भी देते हैं।
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہم وفادار نہیں ہیں، آج ہم سے یہ دلا ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کہاں مسلمانوں کا تک ابھی آپ نے سماعت فرمایا نا کہ ہمارے وکیل صاحب نے فرمایا کہ اور کہاں جہاں فسادات ہوئے صرف وعدے ان کی عادت ہے، مسلمانوں سے صرف وعدے ہے، دوسری طرف تو پورے کام آئے، اور مسلمان ہمارے بھولے بھالے ہیں، وعدوں پہ اعتبار کر لیتے ہیں، مگر کب تک کریں گے؟ وہ ارکان MMC، برادران ملت، میرے عزیز ساتھیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ نقیب ملت کی تقریر کے لیے بے چین ہیں۔ میں صرف 10 منٹ آپ سے مخاطب رہوں گا۔ حقیقت لیکن یہ حکومت جو کانگریس کی حکومت ہے، یہ کانگریس کی حکومت مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے۔